بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنے کا. سب سے پہلے دو تین جگہ پہ مجھے اور زیادہ شکریہ ادا کرنا ہے. سب سے پہلے تو اوبویسلی پرائم منسٹر عمران خان کا، اس لیے کہ یہاں پہ ورلڈ کپ 92 کے بھی میرے دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ابھی بھی فین مومنٹ ہوتا ہے جب ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کی ایبلٹیز پہ مجھے کانفیڈنس ہے، اور ایک طرح سے جب آپ کو اکنالجمنٹ مل جاتی ہے فرام سچ اے گریٹ لیڈر، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں، تو پھر آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی چاہ بڑھ جاتی ہے کرکٹ میں کچھ کرنے کی. سو ان کا بہت بہت شکریہ کہ اعتماد انہوں نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے. آسان جاب نہیں ہے، جیسے کہ سب کو پتہ ہے، کرکٹرز کو بھی پتہ ہے، ہم سب ٹیسٹ ہوں گے، چیلنج ہوں گے. دوسرا بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ، اس لیے کہ انہوں نے الیکٹ کیا، ان کی مہربانی ہے، اور ہم نے ڈسکس کیا کس ڈائریکشن پہ انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے. تیسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مصباح اور وقار یونس کا بھی، اس لیے کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کیا ہے، سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میں ابھی بورڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا، سو پی سی بی کی 73 سالوں کی ہسٹری میں صرف چند گنے چنے کرکٹرز چیئرمین رہے ہیں، اور یہ عجیب سی بات لگتی ہے اس لیے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے، اور کرکٹرز اس پوزیشن پہ بہت کم آئے ہیں. شاید ایک متھ سی کریٹ ہو گئی کہ مینجمنٹ نہیں آتی ہے یا ان کا وہ کیلیبر نہیں ہے. جیسے کہ پہلے کامنٹری باکس میں تھا کہ کرکٹرز کا کیا کام ہے کامنٹری میں آئیں گے یہ، مگر وہ متھ بریک ہوئی، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کامنٹری باکس میں کرکٹرز چھائے ہوئے ہیں. اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے اب کرکٹ بورڈ میں ایک راستہ بنے گا بہت سارے کرکٹرز کا آ کے، اور اس کرکٹ گیم کو گورن وہ کر سکیں. پھر سوال یہ بھی تھا، میرے لیے امپورٹنٹ یہ سوال تھا کہ یہ یہاں پہ میں کیوں آ رہا ہوں، کیونکہ فائرنگ رینج ہے، جیسے پتہ ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اچھی بات بھی ہے کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے ایک ویو ہے، اور ایک ہمارا بانڈ بنتا ہے کرکٹ کے تھرو پورے ملک میں. دیکھیں، ایسے چیلنج جو ہے وہ بڑے کم آپ کے سامنے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمر میں اس قسم کا جب چیلنج آتا ہے، سو آپ کی گروتھ ہوتی ہے ایز این انڈیویجول. کیونکہ میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے، کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے. سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کامنٹری باکس کی پوزیشن ہے، اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا، سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی، اچھی ہوں گی، مختلف ہوں گی، کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. کرکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سو ایک دفعہ پھر میں جو 92 ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں، آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آفیشیل یا ان آفیشیل کیپیسٹی ہے نہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں، اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، اور آپ کو باہر کے اوپینین زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے، آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں. سو آپ کے تھرو جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی، میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی، اور مجھے ریالٹی چیک بھی ملتا رہے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہے. اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں بائی دا وے، اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فٹرنیٹی ہے کرکٹ کی. سو آپ کی ویلفیئر میرے لیے پیراماؤنٹ ہے، آپ کے سجیشنز میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا. ویژن کیا ہے؟ دیکھیں، ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہے میرے حساب سے، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پہ کبھی موقع ملے گا تو ویژن جو ہے اس کو تھوڑا سا ریسیٹ کروں گا کہ، اور سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کمپس ہے، ڈائریکشن ہے، جی پی ایس آپ کہہ لیں، اس کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے.
اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں, کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں. مگر ایک چیز جو ہے وہ بالکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے, اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی ایج کرکٹ ہے, جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے, اس پہ بیس ہوتی ہے. سو یہ کتنے ٹیئرز کے اوپر کام کرنا ہے, اور ہر ٹیئر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ریسیٹ کرنی ہے. اور ڈائریکشن ریسیٹ کرنے سے مراد فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی ٹارگیٹنگ کوچنگ نہیں ہے. اگر مجھے آج پاکستان کو 3 رسک اسپنرز چاہیے ہیں, 4 اوپنرز چاہیے فار ایگزامپل, تو اس طرح کے میرے پاس ابھی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینوس ہے, اور وہ کینوس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں, اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ریوزٹ ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے, کیونکہ آپ جو تھے ایسوسیشنز کو بنا رہے تھے, سو ایک طرح سے آپ کی اسکول, آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نان ایگزسٹنٹ رہ گئی تھی. سو پش ہوگی کہ اسکول اور آپ کی کلب کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے, آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو. ایک بے چینی ہے فرسٹ کلاس پلیئرز میں, ایک انسرٹنٹی ہے, اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے. نیا نظام بنا ہے, سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے, نہیں ملتے رہیں گے, ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی, ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. سو ایک طرح سے ایک کنفیوژن ہے فرسٹ کلاس لیول کے اوپر, اور پھر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے آرگنائزیشن کرکٹ, ڈپارٹمنٹ کرکٹ ورسز ریسٹ. سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آؤٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے. میں اس کے اوپر 1-2 اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا. اور پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے, دیکھیں میری ان پلیئرز سے بات ہوئی ہے اور میں نے ماڈل ڈسکس کیا ہے, اور ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ پاکستان کا ماڈل اور اس کے ڈی این اے میں ایک فیئرلیس اپروچ ہے, ایک ایگریشن ہے. ہم انپریڈکٹیبل بھی ہیں, شاید انپریڈکٹیبل ہیں اس لیے ہم واچیبل بھی ہیں, کیونکہ آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. مگر جب تک کہ ماڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گا, جاب میں کلیئرٹی نہیں آئے گی, اور آپ اسی طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے. سو جو جی پی ایس کو ریسیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے, مگر منزل کا پتہ نہیں ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہت ہی لاتعداد ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ سڈنلی ایسے سوئچ آن کرے اور دنیا کی سب سے اٹریکٹیو ٹیم بن جائے. مگر جب تک کہ سکلز کی امپروومنٹ نہیں ہوگی آپ کی وشز ہی رہیں گی. جب تک ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی وشز ہی رہیں گی. سو آگے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک کو امپروو کرتے ہوئے, اپنے ڈی این اے کو فالو کرتے ہوئے ایگریسولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے. سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لیے. سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے, اس میں پھر سے ایک فیئرلیس اپروچ کی بات آتی ہے, کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر ایسے ہی ہوگا, ہٹ اینڈ مس ہوگا, اور زیادہ مس ہوگا رادر دین ہٹ. اور پوٹینشیل ہوتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے, اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے, پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی, اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے. پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے.
اور مجھے پتا ہے حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ سپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شارگ ہے آپ کی کرکٹ کی اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے. میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم, ریگارڈنگ آر پلیئرز, ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو ریسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 21 سال کی تھی اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے, انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے مگر لیڈرشپ اگر سٹرونگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی, جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنیسٹی ہوتی ہے اور جب آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے, وہ اسپرٹ ہوتی ہے, وہ لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے, لک ٹیم جو ہے مطلب ہے 92 ورلڈ کپ کی 3.5 بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے. سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے سلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے. سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی, اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے قبلہ ہے وہ درست ہے. اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے, سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا, ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اچھا, دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں اور بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ, سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے, ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی, پیسے تھے, یہ تھے, اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا, سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے ایز اے کرکٹ چیئرمین, میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو, سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھرو. سو ایک تو یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ریٹینرشپ ہر ایک کی لاکھ روپیہ بڑھا دی گئی ہے. دوسرا جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے ایز آ کوچز. میتھیو ہیڈن جو ہے وہ
ऑस्ट्रेलियन है, मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं, वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर हैं, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है इस टीम को। और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। 10% सिर्फ इनको इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज चाहिए। जो 18 रन्स करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है, तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो हल्की फुल्की ये यहाँ पे ट्यूनिंग होनी है। वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत उनकी अच्छी इनपुट है। तो ये जो दो हजरात हैं ये साइन अप किए हैं। जो सबसे अच्छी बात ये है कि बैंक अल्फला ने इनके जो फीस है वो देंगे वो, सो एक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है बैंक अल्फला के साथ, सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आगे चल के भी मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें हम क्रिकेट में खर्च करते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू करें। सो अगर ड्रॉप इन पिचेस आनी है जो कि महंगी हैं, वो एक हम स्पॉन्सर उसके लिए 2 स्पॉन्सर्स ढूंढें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भलाई है। सो ये बहुत ही अच्छा कदम है बैंक अल्फला का, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तीसरी जो एक अनाउंसमेंट है वो है अंडर 19 का T20 वर्ल्ड लीग का, जो कि इंशाल्लाह हम अगले साल इसको प्लान करेंगे, क्योंकि हमारी एज क्रिकेट में उस तरह की एक डेवलपमेंट नहीं हो रही, उस तरह की एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर रहे कि जहाँ पे ये प्रोफेशनल हो जाएं और फिर जाके आगे फ़ायदा हो पाकिस्तान टीम को भी और PSL में फ्रेंचाइज ओनर्स को भी, क्योंकि यंग प्लेयर्स को वो ढूंढते हैं। सो एक बहुत ही अच्छी एक तरह से आपकी एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएंगे। यहाँ पे जो कैच और की है कि जो अगर 6 टीम्स बनती हैं तो 6 एक्स ग्रेड्स हम लगाना चाहेंगे, क्योंकि अंडर 19 के प्लेयर्स तो बदलते जाएंगे, मगर जो सही कंट्रीब्यूशन हो सकती है हमारे एक्स क्रिकेटर्स की वो अंडर 19 लेवल पे जाके हो सकती है, उनकी ट्रेनिंग में उनको वो माहौल देना। सो एक प्रोफेशनल एक सेटअप हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह जाके। ये भी है कि हमारी एक डेटा मैंने कहा है अरेंज करने का पिचेस पे जितनी हमारी क्लब क्रिकेट हो रही है। सो मैं ये भी चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ये भी होने वाला है कि हम क्लब क्रिकेट में 3 महीने की समर लीग और 3 महीने की विंटर लीग कराएं, और उसको किसी ना किसी तरह से टेलीविज़न के साथ अटैच करें। इसी तरह से स्कूल क्रिकेट को हम क्लब्स के साथ क्लब करेंगे, क्योंकि स्कूल्स के पास ग्राउंड नहीं है, और अगर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें छोड़ दी तो वो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, सो मॉडल टाउन में हर ब्लॉक की एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे 7-8 स्कूल्स हैं, मगर वो घरों में बने हुए हैं। सो बच्चों को शौक है मगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं। सो क्लब्स के साथ उनकी अरेंजमेंट करेंगे और अपने कोच भी देंगे, हमें भी आइडिया हो जाएगा कि उस क्लब में क्या हालात हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और ये भी मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी क्लब पाकिस्तान में अगर एक भी इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करती है तो उसका सारा खर्चा PCB उठाएगा उस क्लब का। सो नेट्स, रोलर्स, बॉल्स, एक कोच अगर वहाँ पे देना है तो वो भी देंगे, क्योंकि ये अनसंग हीरोज़ हैं जो क्लब रन करते हैं। सो इनको भी लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एक हमारा मिसिंग लिंक बना हुआ है। क्योंकि क्लब क्रिकेट अगर आपकी बैठ जाती है तो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बैठ जाएगी, फर्स्ट क्लास बैठती है तो आपकी फिर इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे। और इसी तरह से जो मैंने इंक्रीज़ की बात की है रिटेनरशिप में, फर्स्ट क्लास की, हम ख़वातीन के रिटेनरशिप के ऊपर भी एक निगाह बनाए हुए हैं, उसकी मैं अलग एक ब्रीफिंग लूँगा। सो उनका भी जो स्केल है वो ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। ये बड़ी एक आते साथ ही मैं समझ रहा था कि ये मुझे करना है। और देखिए डिसीजन मेकिंग मेरा काम है, इस पोजीशन पे आया हूँ तो डिसीजन लूँगा, और मुझे पता है कि यहाँ पे ये टफ जॉब है, इसलिए कि हर एक का ओपिनियन है रिगार्डिंग कि क्या परफॉर्मेंस आपकी हो रही है। सो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा बातें मैं ना करूँ, मैं चाहूँगा आइडली स्पीकिंग कि चेयरमैन की कम प्रोजेक्शन हो और टीम की ज़्यादा हो, कप्तान की ज़्यादा हो, क्योंकि दुनिया में किसी भी चेयरमैन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि पाकिस्तान में मिलती है। सो मैं चाहूँगा कि
ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا کرے کہ ان کی ہائی لائٹ ہوں پرفارمنسز، رادر دین کہ جی کہ یہ ساری جو ایک نقصان کی جڑ ہے یہ جو ہے وہ بندے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر جو پلیئر ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھے. پاکستان ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں، اس لیے کہ میری طرف سے جو ان کو بات کہی گئی ہے کہ آپ جب اپنے بیریئرز توڑتے ہیں تبھی آپ ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں. اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی آرڈنری لگتا ہے، مگر جب وہ کیج سے باہر آتا ہے تو آپ اس کا رویہ دیکھیں. سو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ جو سیمی ڈری رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اس سے باہر نکل آئیں. اور اگر وہ ماڈل فالو کریں گے کہ جس میں آپ کی سکلز امپروومنٹ کی بات ہے، چاہے وہ بولنگ ہو، بیٹنگ ہو، فیلڈنگ ہو، یا پھر ایکسیکیوشن کی بات ہے، تو اس پہ اگر آپ کے فیلیئرز بھی ہوتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایونچولی آگے چل کے 2-1 3-1 ٹھوکریں کھا کے کھڑے ہو جائیں گے. سو میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ٹیلی ویژن پہ کرکٹ سرو کر رہے ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں، سو پاکستان ٹیم کے لیے لوگ رکیں، جو کہ پہلے ہوتا تھا. کیونکہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں لائف، اس میں گریٹ پرفارمنسز آن دا ڈے، ورلڈ کلاس پرفارمرز ابھی بھی ہیں. باقی ٹیمز میں 2-3 ہیں، پاکستان کے پاس کم از کم 4 یا 5 میچ ونرز ہیں. سو اوور آل سب کی میرے خیال میں 90% یہی ٹیم بنتی ہے. 2-1 کی جگہ پہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے. بٹ میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ رسپانسبل رہیں، اس ٹیم کو بیک کریں. ہماری پالیسیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی نیوز ملے گی ریگارڈنگ کرکٹ. مجھے باقی چیزوں کا اتنا کچھ ہے نہیں ہے، مجھے کرکٹ کی بات کرنی ہے صرف. اور میں یہاں پہ آیا ہوں کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہ ہوئے، اور کرکٹ میں ڈیسیجنز لینے کے لیے. سو جو میری سمجھ میں ہوگا وہ میں ڈیسیجن لے جاؤں گا. ہاں غلطیاں کروں گا، مجھے جب میں ایسی چیز ہوتی ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے. کیونکہ وہ ایک میں بات بھی کر رہا تھا کہ وہ کہاوت بھی ہے ایک طرح سے فنی سی کہ گاڈ گیو می پیشنس بٹ پلیز ہری اپ. سو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مجھے کام بہت سارے کرنے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کی سپورٹ رہی، اگر آپ میرے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے یا اس کے اوپر آپ کے کچھ سوال ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بٹ کرٹیسزم کرنا بڑی آسان چیز ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ سمجھے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں. میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں، کیونکہ میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں ایک انکلوژر ہے. سو کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ، اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لایا گیا ہے. سو بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز، مگر جسٹ فار دا ہیک آف اٹ میں یہاں پہ کرٹیسزم نہ سنوں گا، اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ، اور اچھا ملے گا، کنسٹرکٹیو ملے گا. میرا مطلب کہنے کا یہ، میں کوئی تھریٹ پرسیپشن نہیں کریٹ کر رہا ہوں. سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں. مطلب میں بہت سارے کرکٹ کے کریئرز دیکھے ہیں، میں نے صحافیوں کے بھی بہت سارے کریئرز دیکھے ہیں، اور کئی تو یہاں پہ ہیں جو کہ میرے ساتھ جب میں کھیلتا تھا تو تھے، ابھی تک چل رہے ہیں. سو میں جانتا ہوں تھوڑا سا اب چینج ہو گیا سینیریو، مگر اتنا بھی چینج نہیں ہوا ہے کہ چیزیں اور آپ ایک پیج پہ نہ ہوں. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ 73 سال کی ہسٹری میں بہت کم ٹیسٹ کرکٹرز چیئرمین ہوئے ہیں. سو امیدیں آپ کی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، مجھے اس کا پورا احساس ہے. مگر ایز لانگ ایز کہ ہم اور آپ جو ہے ان آفیشل کو بھول کے صرف کرکٹ کے اوپر لگ جائیں تو یہ ٹیم کہاں سے کہاں چلی جائے گی اور یہ سسٹم کہاں سے کہاں چلا جائے گا. سو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کوئی سوال ہے تو تھینک یو رمیز بھائی. سہیل عمران، پھر رفیق خان، پھر عمر فاروق آلسن. رویز ابھی آپ 92 ورلڈ کپ کی بار بار بات بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا ایک بڑی لیگیسی ہے ہمارے کرکٹ میں. جس طرح اس دور میں ہم نے دیکھا کہ جو کپتان تھے وہ آل ان آل تھے، ان کو سب کچھ کرنے کی آزادی تھی. اس وقت کی سلیکشن کمیٹی کا کسی کو نہیں پتا، کوچز کا کسی کو نہیں پتا. کیا اب آپ چاہیں گے کہ جو کپتان اس وقت ہماری ٹیم کا ہے اس کو بھی اسی طرح لیڈرشپ دی جائے، لیڈر بنایا جائے، اس کے کام میں مداخلت نہ کی جائے، اس کی سلیکشن میں
جو وہ سلیکٹ کر رہا ہے, جو وہ لڑکے مانگ رہا ہے, بے شک وہ نیٹ سے لے کے لڑکا آئے تو تاکہ اس کو بیک کر کے, کیونکہ آپ عمران خان کو اسی وجہ سے بیک کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اور اس نے اعتماد کیا تھا پلیئرز کے اوپر. دیکھیں بالکل, کیونکہ میں اس دور میں کھیلا ہوں جہاں کپتان 10-in-1 تھے, مگر پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میڈیوکر رہے گی, 4, 5, 6 یا 6, 7, 8 کے نمبروں پہ رہے گی, سو پھر ملٹیپل آئیز آپ کے اوپر جڑ جاتی ہیں ریگارڈنگ سلیکشن. عمران خان جو تھی ان کے پاس ٹاپ ٹیم تھی, انہوں نے بنائی تھی, اور اسی لیے جب میں کھیلتا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ چیئرمین بورڈ کا کون ہے یا سلیکٹر کون ہے, انہوں نے کہہ دیا کھیلیں گے, آپ کھیلتے تھے. سو میں چاہتا ہوں آئیڈلی اسپیکنگ کہ وہی رجحان ہو, کیونکہ یہ گیم جو ہے 100 سالوں میں بدلی نہیں ہے, 150 سالوں میں. یہاں ابھی بھی کپتان جو ہے وہ مالک ہے. سو میں ریئلائز کرتا ہوں, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ سالو نہیں ہو سکتی ہے. یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں دیکھنے والا یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے, سو اسکائی از دا لمٹ فار یو. آپ کو جو ہے یہ جو چیز آپ مینشن کر رہے ہیں یہ ارن کرنی پڑے گی تھرو پرفارمنسز. نیکسٹ. رمیز, پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنے ہیں. میرا کویشچن آپ سے 2 ہوں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ کیا اہم کردار ادا کر رہا ہے یا ناکام ہے؟ اب چونکہ آپ آ گئے ہیں تو کیا کردار ادا کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ جو ہمارا گورننگ بورڈ ہے, گورننگ بورڈ کے اختیارات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ احسان مانی صاحب تھے, اگر وہ کام کرتے تو بورڈ اس کو منظور کر لیتا تھا. آپ آئے ہیں تو آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ منظور کر رہا ہے. تو مجھے تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے. عمران خان لیڈر ہیں, لیکن آج کل دیکھ لیں جو تھو ان کے ساتھ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ, کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے مطلب گورننگ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا نچلی سطح پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو آپ کہیں گے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ مطلب آپ کو کیا شکوہ کیا ہے؟ لازمی ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں پچھلے بورڈ پر, تو گورننگ بورڈ کے لوگوں نے کبھی ان کو نہیں کہا احسان مانی کیا کہ کام غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب, اس وقت تو میں, آج میرا پہلا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گریٹ مائنڈز ہیں یہ گریٹ مائنڈز ہیں, اور یہ آپ کو ایڈوائس بھی اچھی کر سکتے ہیں, اور یہ کرکٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں, اور اس کرکٹ بورڈ کو ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں. انٹرنیشنل کے اوپر کام ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ایک اور جو چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ اب آئی سی سی میں 3 ایکس کرکٹرز جو ہیں ٹیسٹ پلیئرز وہ چیئرمین لگے ہوئے ہیں, ایک نیوزی لینڈ کے ہیں, ایک انڈیا کے ہیں, اور اب ایک پاکستان کے. سو رجحان بدل رہا ہے. اب جو ہے وہ کرکٹ کی زیادہ باتیں ہوں گی, اور جا کے جو بھی مسئلے تو کیا ہوں گے, بٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ آئیڈیاز کی گیم کھیلیں آئی سی سی کے اوپر, پیپرز نکالیں انٹرنیشنل کرکٹ پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. سو اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کریں گے. رمیز بھائی, کافی کمپریہنسولی آپ نے بریفنگ دی ہے اباؤٹ ایوری ہر چیز کو آپ نے ٹچ کیا ہے. 6 ٹیمز کا ماڈل جو ہے, وسیم خان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر کی طرف سے امپوز کیا گیا ہے, تو آپ اس ماڈل کو بھی چینج کریں گے, ایگری کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ کس چیز کا 6 ٹیمز کا؟ فرسٹ کلاس ایسوسیشنز. دیکھیں یہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ 6ٹی ٹیم بناتے ہوئے اسٹرگل کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ٹیلنٹ اس حساب سے نہیں ہے کہ 6 ٹیمز بھی جو ہیں وہ سسٹین کر سکیں. فرینکلی اسپیکنگ میں یہ ضرور چاہوں گا آگے چل کے, ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے بلوچستان کی ہے, زیادہ تر پلیئرز بلوچستان کے, ابھی آئی تھنک 50% ہیں اور 50% باہر سے آتے ہیں. سو میں تو آگے چل کے چاہوں گا کہ زیادہ تر جو پلیئرز ہیں اسی ریجن کے ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں بتانا بھول گیا کہ میری ایک جو وش لسٹ ہے جو کہ انشاءاللہ پوری ہوگی, کہ انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر بلوچستان میں بھی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹرز ہم کھولیں گے, کیونکہ جو ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ سندھ سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آ رہا ہے. اسی طرح سے بلوچستان کا ایک ہم نے کینوس بالکل ادھورا چھوڑا ہوا ہے. سو وہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ جا کے کس طرح سے ہم کرکٹ کو انکریج کریں گے, وہ چاہے تھرو اسکاؤٹس کریں یا اپنے کوچز کے تھرو کریں. یہ ایک اور نیکسٹ پہلو میں انشاءاللہ اس میں اور آپ کو میں کلیئرٹی دوں گا. رمیز, پاکستان کی سلیکشن کے حوالے سے ہمیشہ بہت تنقید ہوتی ہے ٹیم کے حوالے سے,
वर्ल्ड कप के लिए जब लोगों ने ये कहा कि रमीज राजा ने 4 खिलाड़ियों को नाम तब्दील करवाए थे, उसमें सिलेक्शन पॉलिसी यही रहेगी या इसको मजीद आप बेहतर करने के लिए कुछ नई सिलेक्शन जो पिछली पुरानी उसको बुलाएंगे? देखिए, मैंने सिलेक्शन की बात कर दी. देखिए, आपने एक इंडिविजुअल को ये जॉब दी हुई है, सो वो जॉब करेंगे. और देखें, अब सिलेक्शन जो है ना, मैं मानता हूँ आई फॉर टैलेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, गट फीलिंग भी अभी भी रेलेवेंट है, मगर एनालिटिकल हो गया ये सब्जेक्ट, ये स्टेटिस्टिकल हो गया, ये ऑपोजिशंस को और कंडीशंस को सामने रख के आप सिलेक्शन करते हैं. फिर एक तरफ फ्यूचर की तरफ भी देखना है. और अगर आप अभी वो चांस ले रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें कहा है कि आप जीतने और हारने से मत घबराएं. एक हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम समझते हैं, और एक कॉमन परसेप्शन है कि रिजल्ट जो है वो डिफाइन करता है आपकी परफॉर्मेंस. मेरे ख्याल से जो प्रोसेस आप इन प्लेस डालते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. सो वो टाइम लेते हैं, और जब टाइम लेंगे तो फिर ऊपर नीचे रिजल्ट्स रहेंगे. सो जैसे मैंने कहा ना कि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि किस प्रोसेस पे, किस पटड़ी पे अब क्रिकेट को डालने की मैं कोशिश करूँगा. नहीं तो मेरा आना फजूल है बिल्कुल. देखो अंजुम, क्योंकि जब एक क्रिकेटर आता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस और हैं, और मेरे 1 इंच के मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कप्तान जो है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, और इसमें कोई झिझक नहीं है मेरे जहन में. सो आप वो चीज़ आप भूल जाएं कि कोई थर्ड पार्टी आके इंटरवेंशन करेगी या सेकंड पार्टी आके इंटरवेंशन करेगी, बिकॉज उसने टीम को खिलाना है और उसने जताना है, प्रोवाइडेड कि आपके प्लान के हिसाब से फिर वो सिलेक्शन हो और वो भी बाय इन करे उस प्लान के. ये बड़ा इंपॉर्टेंट. जब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ और डायरेक्शन बदलने की बात करता हूँ, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टीम के साथ मैंने बात की है. ये आसान नहीं है काम. देखिए, किसी को भी आप कंफर्ट जोन से निकालेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, मगर जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं तो आपको अपनी पोटेंशियल का भी आइडिया नहीं होगा. सर आप चेयरमैन आज बने हैं, लेकिन आपने होमवर्क काफ़ी अरसे से इसका शुरू किया हुआ था. मिसबा वकार के जाने के बाद आपने आज पहले दिन ही 2 इंटरनेशनल कोचेज़ जो हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी. तो इंटरनेशनल कोचेज़ ही क्यों? लोकल जो हमारे साबिक एक्स क्रिकेटर्स हैं. यार ये मेरी बात सुनो, ये एक जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट वाला सवाल है आपका, क्योंकि वो लगाते हैं तो आप कहते हैं ये क्यों, ये लगाते हैं तो वो क्यों. फ्रेंकली स्पीकिंग यही है ना सवाल. सो आपने 2 साल लोकल लगाए कोचेस, सो उसके बाद इस सीरीज में लोकल कोचेस लगाए. मेरा जहन बड़ा क्लियर है. मैं चाहता हूं जो कि डोमेस्टिक कोचेस हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, उनकी राह आगे चल के हमवार होनी चाहिए. कोई मैं प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ नहीं आया हूं कि ये सिर्फ गोरे का काम है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप इवेंट इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक इसमें पाकिस्तानी कोच लगेगा इन दोनों के साथ. ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसमें हमें जो है वो इनिंग्स या ये काम कर देना चाहिए कि बाद में ये चीज़ ना हसरत ना रह जाए कि ये हो सकता था और नहीं हुआ. हाँ, बैकफायर हो सकता है. कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 20 दिनों में वो यहाँ से इन सबको विव रिचर्ड्स कोई बना देगा. बट पॉइंट ये कहने का है कि एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे आया हूँ कोशिश करने के लिए. जो मेरी समझ में चीज़ है वो मैं करूँगा. और फिर से मैं बैंक अल्फला का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि देखें, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उनको भी एहसास है कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सो जी रमीज, मेरे दो तीन क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया के मतलब आपकी क्या पॉलिसी होगी? क्या एहसान मानी वाली पॉलिसी रही कि जैसे उन्होंने किया कि अगर वो कहेंगे तो खेलेंगे, हम पीछे पीछे नहीं भागेंगे इंडिया से खेलने के लिए? यही सुन ले, नहीं भागेंगे पीछे, नहीं भागेंगे. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपकी बात से ही कि आपने कहा कि जो शेर भी होता है वो अगर केज में हो तो वो भी ऐसे लगता है. तो मैं जो हमने देखा है पिछले 15-20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को चिड़ियाघर का शेर बनाकर रखा गया है जी. ओवर कंट्रोल पॉलिसी पीसीबी ने रखी है. हमने रातों रात पीसीबी के चेयरमैन के कहने के ऊपर इलेक्ट होते देखे हैं. लाहौर के चेयरमैन, आपके नोटिस में भी होगा. अगर ये इन लोगों को आज़ाद कर दी जाए, इनको अगर जंगल का शेर बनाया जाए, इन पर इतना स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी ना रखी जाए, क्रिकेट बोर्ड का पैसा भी बहुत लग रहा है और रिजल्ट भी नहीं आ रहे. इनको अगर क्रिकेट बोर्ड वॉच डॉग का काम करे, इनकी परफॉर्मेंस को देखे, तो उस पर वो इनको इंसेंटिव दे दे. देखिए याकूब साहब, आगे चल के प्लान तो यही है कि ये खुद ही से सेल्फ सफिशिएंट होंगे, खुद ही से ये अपना मॉडल क्रिएट करेंगे. और ऑब्वियसली जिसको
एहसास है, देखें ये मैं तो बड़ा क्लोज हूँ यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड में, सबको मैं जो ऑफिशियल ड्रेस है वो ट्रैक सूट देने के चक्कर में हूँ, इसलिए कि ये हमारा एक स्पोर्टिंग एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये ऑफिस से बाहर निकल के काम करने की बात है। और ये जो आपने बात की है ना, ये जो एसोसिएशन लेवल पे हैं, क्लब लेवल पे हैं, ये हमारे अनसंग हीरोज हैं, इनकी हमें बहुत इज्जत करनी है, क्योंकि ये हमारे एक तरह से सिस्टम को रन भी कर रहे हैं। सो मैं समझ सकता हूँ आपका पॉइंट, इनमें जो है इनको गाइड भी करेंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन जो है वो पीसीबी के कोचेस के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक प्लेयर को यहाँ पे पैसा लगा के और फर्स्ट क्लास में भिजवाता हूँ, वो वहाँ पे उनको 12th मैन बना देते हैं। सो पॉइंट ये है ना कि ये जब तक कि हम स्पेल आउट नहीं करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से टैलेंट को, क्योंकि आपका मेरा सबका मकसद एक ही है कि पाकिस्तान टीम ऊपर जाए या इस सिस्टम जो है वो थ्राइव करे। सो इसमें जितनी भी रोड ब्लॉक्स और हर्डल्स हैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। रमीज भाई, जिस तरह भी आपने फरमाया कि इंडिया में भी क्रिकेटर चेयरमैन आ गए हैं, न्यूजीलैंड में भी, और अब आप भी आ गए हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के आप बड़ी हामी रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रवायती हरीफ हैं, तो पैसा भी जनरेट होता है और लोग देखते भी हैं। जाहिर है गंगोली से आपका रब्ता होगा, वो भी कमेंट्री एज एक्सपर्ट काम करते थे। क्या दोबारा कोई क्रिकेट ने, क्योंकि डिप्लोमेसी का भी काम किया दोनों मुल्कों में अमन लाने के लिए, क्या आप ये दोनों मिलकर कोई रोल प्ले कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को नज़दीक लाने के लिए क्रिकेट सीरीज का जल्द इनेकाद हो, न्यूट्रल वेन्यू पे या कहीं भी? देखो अभी तो नामुमकिन है लिटरली स्पीकिंग, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो स्पोर्टिंग हमारा इवेंट है वो पॉलिटिक्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया उसका मॉडल। सो अभी तो स्टेटस को है, और हमें भी कोई जल्दी नहीं है। हमें जो है इस बात का सोचना है कि अभी जो लोकल मॉडल है, जो हमारी डोमेस्टिक क्लब स्कूल, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होगा इंशाल्लाह। रमीज भाई, आपके आने से पहले पाकिस्तान टीम के 2 अहम कोचेस ने इस्तीफ़ा दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी जो इस्तीफ़े की मंजूरी में आपकी राय शामिल थी, आपसे मतलब कि पूछा गया था? देखो यार, ये पिछले बोर्ड ने किया, और शायद मैं अगर उनसे बात करता तो इन्हीं लाइंस पे बात करता। मैं तुमसे फ्रैंकली बता रहा हूँ, हालांकि मेरा इसमें डिसीजन नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस ये है कि या तो आप फेंस पे बैठे रहें और एक चीज़ को होने दें, और आपको पता है इसका सक्सेस रेट जो है वो शायद 70% है। दूसरी तरफ आपके पास ज़िंदगी में ऑप्शन होता है कि आप रिस्क लें और फिर आप काम कर जाएं, और आपको ये पता है कि शायद वो 100% बैठे, शायद वो 10% बैठे। सो उसमें रिस्क ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को नई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी भी ये जो कोचेज़ मैं आपके नाम लिए हैं, ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक के लिए हैं, क्योंकि आगे चल के फिर हमें इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि किस तरह से हमारे मॉडल में कौन से लोग फिट होते हैं। मगर फिर वही बात कि आपका मॉडल जो मर्जी आप बना लें, जब तक कि आपकी स्किल्स नहीं इंप्रूव होंगी, जब तक कि आपकी बैटिंग बॉलिंग में और उस लेवल का निखार नहीं आएगा, आपका मॉडल फेल रहेगा। सो ये बातें करने की अच्छी हैं, प्रैक्टिकली इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सो जो एक मेंटल एस्पेक्ट है क्रिकेट का, वो कवर करने की कोशिश की गई है, और पहली दफ़ा नहीं है, इस टीम के साथ हमने बहुत ग्रेट माइंड्स लगाए हैं थ्रू आउट, और सब ने बहुत, और पाकिस्तान बहुत कंसिस्टेंट रहा है, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट ख़त्म किए हैं सब ने। सो ऐसा भी नहीं है कि कोई नी जर्क रिएक्शन हमने दिया हो कि नहीं मिडवे थ्रू हटा दिया हो। सो सबको चांसेस और मौके मिले हैं, और मैं समझता हूं कि हमारा काम ये है कि इस टीम को बेस्ट एक प्लेटफॉर्म ऑप्शंस दिए जाएं जिसके साथ ये काम करके इनकी क्रिकेट में और निखार है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है रमीज भाई के यार बड़े व्हाट्सएप किए हैं तुमने। मेरा सवाल ये है कि सर DRS की सहूलत मौजूद नहीं है, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज आई है वर्ल्ड कप सुपर लीग के मुकाबले में शामिल थी, अलबत्ता वो अब नहीं है। तो DRS की जो सहूलत मुयसर नहीं है, उसकी कोताही किसका जिम्मेदार कौन होगा, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा यार फ्रैंकली, इसलिए कि जब बात किसी ने की कि नहीं है, सो एक बहुत मैस है ये, इसमें कोई शक नहीं है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। रमीज,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक आपने खुद ही कहा टफ जॉब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है 2019 का, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इख्तियारात हैं चेयरमैन के बहुत कम हैं, सारे इख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। जो आप विजन लेकर आए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी? सेकंड, ये भी बताते चलें कि मीडिया में बहुत सारी ये बातें आ रही हैं कि बाबर आजम ने जो टीम दी थी उसमें से आपने बदल के उसको 4 प्लेयर्स तब्दील किए हैं, उसमें कितनी सदाकत है? ये दोनों चीज़ें बता दें कि आपके इख्तियारात पूरे होंगे। कोई सदाकत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी बेस पे यहाँ बैठा हूँ ना, नहीं तो वसीम खान यहाँ आ जाता है, मगर आ सकते हैं वो भी बिल्कुल। इसलिए कि देखिए, 2 चीज़ों के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि बैकफुट पे मैं नहीं जा सकता। एक क्रिकेट है, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग है। इसके ऊपर मेरी कुछ 40 साल की जो है एक थॉट प्रोसेस है। आप मुझे बैकफुट पे नहीं देखेंगे। मैं वो चेयरमैन नहीं हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफ्लेक्ट करेगा बचने के लिए, क्योंकि मैं बचने के लिए ना मैं देखें ऑटोग्राफ साइन करने के लिए आया हूँ, ना मुझे तस्वीरों का शौक है, बहुत कर लिया है। ये चैलेंज है एक मुख्तलिफ किस्म का, और चैलेंज में जो है वो मज़ा यही है कि आपके पास एक तरह से अथॉरिटी है कि आप वो चीज़ें कर जाएं जो कि पहले नहीं हुई हैं। आपको मार पड़ सकती है, वक्त बताएगा कि क्या चीज़ें ठीक हुई हैं, गलत हुई हैं, आप खुल के उस पर बहस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर मुझे यकीन है कि अगर ये चीज़ें हम कर सके तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो है आपको डायरेक्शन बदलती हुई दिखेगी इंशाल्लाह ज़रूर। रमीज़ भाई, अबूबकर डॉन न्यूज़ से मेरे बुनियादी से ये सवाल है कि एक पब्लिक परसेप्शन इस वक्त ये है कि जो वर्ल्ड कप की टीम बनाई गई है वो किसी और ने नहीं बल्कि बैक एंड पर आपने बनाई है। यार मैं कितनी दफा ये मैंने अभी सवाल का जवाब दिया ना, इस मतलब सवाल करना क्या आप चाह रहे हैं कि ये खराब टीम है? नहीं, खराब नहीं है, मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। सेकेंडली कि टीम को 13 को वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस किया गया, बहुत देर पहले, और 13 से पहले आपकी इलेक्ट होने से पहले, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों? कोई रीजन नहीं है। मेरी जज साहब ने कहा था जब है तब मैंने माना, और ये लास्ट डेट थी शायद, आई थिंक उससे पहले उनको अनाउंस करनी थी। मुझे तो लास्ट डेट कहा हुआ है, तो मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। 10 सितंबर। रमेश भाई, इजाज बोल से, पाकिस्तान में सिर्फ 4 क्रिकेटर्स ही पीसीबी के चेयरमैन बने हैं अब तक, चौथे आप हैं। हमने देखा कि इजाज भट्ट के बाद 4 बाहर के लोग थे। अमूमन पाकिस्तान में ये परसेप्शन है कि जब ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक साथ होते हैं तो आपस में लड़ते हैं और फिर लंबी जर्नी इनकी नहीं होती है। ये एक फैक्ट भी है क्योंकि सिर्फ 4 लोग ही बने हैं 36 में से। तो आप सब लोग, आज मोइन और आकिब भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में अब एक को दूसरा बुरा लगता है, उसको दूसरा बुरा लगता है, वो जो चीज़ चलती आती है और फिर आप लोग कोलैप्स कर जाते हो क्रिकेटर्स, फिर कोई ब्यूरोक्रेट आ जाते हैं। ये मेरा सवाल है। 73 साल में सिर्फ 4 क्रिकेटर्स आए हैं, थोड़ा सा यार टाइम दो ना। मतलब एक मिथ है, जैसे मैंने कहा है कि हम मैनेज ठीक नहीं कर सकते हैं, कि ये सिर्फ जो मैनेजमेंट के गुरुज हैं ना उनका काम है, और ये एक गलत परसेप्शन है। यही परसेप्शन मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और इतनी बड़ी पोजीशन जो है समझ लें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर ने दी है। मतलब मेरा है कि उन्होंने भी तो समझा ना, उनके लिए भी चैलेंज था, ये आसान नहीं था काम, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें बॉक्सेस टिक होने थे यहाँ तक मेरे आने के लिए। क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी क्रिकेट की नॉलेज होती है, आपकी टेक ऑन द गेम होती है, सब चीज़ों का जायजा लेके फिर ये आगे चीज़ें चलती हैं। देखिए, जेलसी फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम क्योंकि ईगो इश्यूज भी हैं, स्पोर्ट्समैन के होते हैं, तकरार जरूर होती है, मैं मानता हूं इसमें, बट एज लॉन्ग एज कि आपके मकसद में क्लैरिटी है और मकसद नेक है और आपकी नीयत साफ है, सबको अंदाजा हो जाता है कि आपसे बात करनी है, मामला आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। मेरा सवाल जो है वो पीएसएल से मुताल्लिक है कि पीएसएल में कोई फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से मामला जो चल रहे हैं, इस हवाले से एक जज साहब जो हैं उन्होंने कुछ फैसले भी किए हैं। तो आप, हाँ जी, जज साहब ने कुछ फैसले भी किए हैं पीएसएल के हवाले से, फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से। तो अब उन्हीं के फैसलों को प्रोसीड करते हुए अगला राह अमल तैयार करेंगे, या आप रिव्यू करना चाहेंगे उस सारे सिस्टम को दोबारा से? देखिए, उसके लिए तो अभी मैं ब्रीफिंग लूंगा, फिर मैं आपसे रब्ता करूंगा। रमीज भाई, हाफिज शहबाज मेरा नाम है, सिटी 42 से मेरा ताल्लुक है। एक तो बहुत अच्छा लगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किसी चेयरमैन ने अनसॉन्ग हीरोज का जिक्र किया कि जो क्लब क्रिकेटर्स हैं,
एसोसिएशंस के लोग हैं वो छुपे हुए हो रहे हैं, वरना यहाँ तो पिछले 20 साल से सबको दीवारों से लगाया जा रहा है और दीवारों से लगा दिया गया। आपसे सवाल एक तो ये है कि आप कमेंट्री करते हैं तो क्या कमेंट्री जारी रखेंगे, और दूसरा हमारी जो लोकल क्रिकेट है उसमें इस वक्त पिछले 2 साल से कहीं नहीं है, ना हमारी क्लब क्रिकेट है, ना स्कूल क्रिकेट है, ना कॉलेज क्रिकेट है, तो क्या इतनी इमीडिएट आप स्टेप्स लेंगे कि हमारी ये क्रिकेट फौरी तौर पे बहाल हो सके, क्योंकि बच्चे तो अब क्लबों में आना छोड़ गए हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कहाँ जाना कहाँ है हमने, तो क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपका एक तो शेड्यूलिंग बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है क्लब क्रिकेट की खास तौर पे, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्लब कौन से मैचेस हो रहे हैं। मुझे ये पता है कि क्लब के मैचेस में 90% या 99% आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। सो जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो फिर आपकी क्रिकेट का खुदा ही हाफिज है। सो पिचेस बहुत बेहतर होनी है, क्लब क्रिकेट को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, उनके मसले मसाइल सुनने हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारे क्लब वालों को यहाँ पे बुलाऊं और एक आप मीटिंग करें कि उनके मसले क्या हैं। माली मुश्किलात भी हैं, फिर उसके बाद कोचिंग बड़ी एवरेज हो रही है। देखें, मैं टेलीविज़न पे दो एक देखे हैं शोज़, बेइंतहा ख़राब कोचिंग हो रही है, बैट पकड़ना नहीं आता, बॉल करना नहीं आता, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जाके अगले 10 साल तक नंबर 1 टीम बनी जाए, क्योंकि जब तक नीचे से डेवलपमेंट नहीं होगी ऊपर बात नहीं बनेगी। सो मैं एहसास करता हूँ, इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि मेरे लिए मेरे दौर में स्कूल, क्लब, एज क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट्स होंगे। रमीज भाई, आप जिस तरह से आपने शुरू में बातें की हैं, लग रहा है कि होमवर्क करके आए हैं, और ऐसा ही होमवर्क जो है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी करके आए थे, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, वो अभी भी करेंगे लफ्ज़ जो है उनकी बातों में नज़र आता है। तो रमीज़ राजा इस करेंगे को एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाते जल्द 3 सालों के अंदर, तो फिर वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करें? और दूसरा, वसीम खान पर जो है वो बड़ी तनकीद होती रही है, और नो डाउट उस दौरान जो है उन्होंने इंटरनेशनल टीमों को, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को वो पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुए हैं। तो अब आप वसीम खान को ही साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं कि या समझते हैं कि कोई तब्दीली, जिस तरह से जितनी तनकीद उन पे होती रही है, कोई तब्दीली आएगी उस पर? देखिए, ये तो एक तो इंटरनल मामला है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, और मैं आपके साथ तो कोई चीज़ शेयर करने वाला हूँ नहीं। अगर मैं स्क्रॉल्स पे चला जाऊँ तो 90% पीसीबी की छुट्टी हो जानी चाहिए, या शायद समीउल हसन को भी नहीं होना चाहिए। सो हालात ये हैं। तो दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए, मैं तो टेन्योर को 3 साल देख ही नहीं रहा हूँ। मैं तो टेन्योर देख रहा हूँ कि मुझे एक्शन करना है। ये आपको लगेगा कि, और फिर मुझे एक्सिक्यूशन के लिए बंदे चाहिए। सो मैं अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से यही बात की थी, और इसके ऊपर हो रहा था कि मेरे 10,000 आइडियाज़ हैं, विशेस हैं, उसको अकम्प्लिश करने के लिए मुझे टीम चाहिए। सो उसके ऊपर भी बात हुई है कि किस तरह से हम जो है वो चीज़ें एक्सिक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। रमीज, अभी आपने जो बात की एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन था कि आपने खुद को कितना टाइम दिया है कि इतने टाइम में पाकिस्तान टीम को आपने टॉप पे लेके जाना है? ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत मैं पूछ रहा हूँ। और दूसरा सर, छोटा सा एक क्वेश्चन है, आप चाह रहे हैं कि एक ही क्रिकेटर तीनों पैटर्न का कैप्टन हो? देखिए, ये थोड़े से अर्ली है मेरे लिए असेस करना, क्योंकि जब तक कि मैं बाबर आजम को जानूंगा नहीं, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं लीडरशिप का रोल जो है वो समझूं और उनको पर्सनली जानने की कोशिश करूं। क्योंकि देखें, आपकी डिमांड्स बहुत सारी हो सकती हैं, कई डिमांड्स ठीक होती हैं, कई डिमांड्स जो हैं वो आपको कन्विंस करना पड़ता है कि शायद नहीं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं। सो मैं उनको इतनी अच्छी तरह से एज एन इंडिविजुअल अभी जानता नहीं हूँ। सो मैं इसीलिए लंबे 1-2 सेशंस किए हैं ताकि मैं उनको बता सकूं कि यहाँ पे अगर आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद बाबर आजम के लिए 400 ऑटोग्राफ हंटर्स नहीं खड़े हुए हैं तो उनका मकसद फेल हो गया क्रिकेट में। और अगर चेयरमैन ही जो है वो फोर फ्रंट में रहेगा और प्लेयर्स पीछे रहेंगे तो इस क्रिकेट का मकसद फेल हो जाता है। कहीं दुनिया में कभी ऑर्गेनाइजेशन को इतने ज्यादा आई बॉल्स नहीं मिलते जितने पीसीबी को मिलते हैं। सो मेरा तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए, मुझे रिकग्निशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप जानते हैं मेरा क्या पीछे बैकग्राउंड है, ना मुझे अपने आप को मीडिया के सामने लाना है। इन्होंने मेरे कई इंटरव्यूज लाइन अप किए हुए हैं, मैंने कहा मैं एक और इंटरव्यू आज के बाद नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं है। मैं तो अपने एक्शन से बोलूंगा और उसके बाद आपसे बात होगी। सो मैं तो यही चाहूंगा कि जो लीडरशिप है वो बड़ी
जिन एरा में मैं खेला हूं बड़ी जबरदस्त लीडरशिप थी. तो मैं तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरी वो है इमरान खान वाली. सो इनको टाइम लगेगा मगर होपफुली वहां तक ये पहुंचेंगे, क्योंकि अगर मकसद आपका मेरा इनका एक है तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे नहीं बढ़ेगा. राजा ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है हमेशा ही बहुत ज़्यादा तमाशाइयों की गहमा गहमी रहती है. जो T20 में पहला ही मैच पाकिस्तान का है इंडिया के साथ, उसको कैसे देखते हैं? दूसरा, मुल्कों और महकमों के दरमियान जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है. आपका एज ए एक्सपीरियंस क्रिकेटर और कमेंटेटर, क्या वो बैकडोर डिप्लोमेसी आप इंडिया के साथ इस्तेमाल करेंगे क्रिकेट की बहाली के लिए दोनों मुल्कों में? मुझे आपका पहला सवाल तो समझ आया कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका सवाल है. देखिए, मतलब मेरा शो स्टॉपर है, इसमें तो कोई शक नहीं है. और जब मैंने बात भी की थी क्रिकेट टीम से, सो बात एक ही की थी कि आपका जो सारा जोर लगना है वो पहले मैच में लगना है. और इस दफ़ा जो है वो हमने टेबल्स जो है वो टर्न करने हैं. सो ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो वार्म अप ना हो. जैसे सर्दी में गाड़ी जो है वो कभी स्टार्ट होती है कभी नहीं, किसी को धक्का, ये नहीं है. ये है टोटल 100% ऑपरेशन और लेवल पे आपको ऑपरेट करना है. सो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और हमेशा से रहेगा. देखिए, इट्स टू अर्ली बैकडोर डिप्लोमेसी का, इसलिए कि मेरे तो बिल्कुल भी ज़हन में ऐसी चीज़ें अभी नहीं है. मैं तो अभी मेरी जो सारी कंसंट्रेशन है वो है सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट, टैलेंट को किस तरह से हमने और ज़्यादा निखारना है, इसको कैसे लुक आफ्टर करना है, इज्जत देनी है. 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को आज आप पूछेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, और आगे चल के इससे भी अच्छा होगा. अभी खवातीन की क्रिकेट है. सो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस क्रिकेट बोर्ड की. और ये जो पैसे हैं ये खर्च ही क्रिकेटर्स और क्रिकेट सिस्टम में होने हैं, इसमें मुझे 1 इंच का शक नहीं है. रमीज़ भाई, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविजन से. क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज़्यादातर जो हैं वो यंगस्टर्स हैं. क्या हम समझते हैं कि क्या हम ये इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जितने जो सीनियर क्रिकेटर्स इस टाइम खेल रहे हैं, लीग्स जो खेल रहे हैं, जिस तरह शुएब मलिक हैं, मोहम्मद आमिर हैं और उसके अलावा वहाब रियाज, जितने भी ये सीनियर क्रिकेटर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद इनका करियर ख़त्म हो जाएगा या सिर्फ आप यूथ के ऊपर ही रहेंगे? नहीं, मैं कौन होता हूँ इनका करियर ख़त्म करने वाला. ये लीग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खेलते रहेंगे. असल में ऐसे प्लेयर्स का जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में जो है फर्स्ट क्लास कह लें या T20 के सिस्टम में आपको ज़रूरत है अभी भी. ये शायद जो है वो गाइड कर सकें डगआउट में बैठ के, और एक तरह से एक्सपीरियंस जो है आप सब जो पाकिस्तान टीम से नीचे में यूज़फुल होगा इनका. वापसी भी हो सकती है, मतलब ये कोई पत्थर पे लिखी वो तो नहीं है एक स्टेटमेंट. We'll take last 4 questions, 3 from this side and 1 on this side. अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई. साद, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो. रमीज़ भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आज हम देखते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट इज़ डेटा ड्रिवन, तो आपने जिस तरह डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट की बात की है, तो उस पे हमारे पास हमें दिखता नहीं है कि इतने एनालिटिक्स या हम डेटा को एनालाइज करके, या हमारे पास कुछ एक डेटाबेस मौजूद नहीं है जिससे हम डोमेस्टिक और क्लब पे और जो उससे नीचे लेवल के क्रिकेटर्स हैं उनके स्टैट्स और वो चीज़ें गॉज कर सकें. तो आप इस चीज़ में बेहतरी लाने के लिए क्या आप इकदाम करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे मेरी बात हुई है, एक हमारा डाटा सिस्टम मेरे ख्याल से डेवलप हो रहा है या हो ही गया होगा, जो कि यहाँ पे बैठ के पूरे फर्स्ट क्लास के और इवन क्लब लेवल तक वो आप ऑपरेट कर सकेंगे. दूसरा, मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी है कि मुझे केस स्टडीज़ चाहिए पाकिस्तान टीम अंडर 19 के लिए, कि आधे घंटे का इनको मैच दिखाएं और पूछें कि क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं. क्योंकि इससे जो है आपको आइडिया होता रहेगा कि एक तरह से माइंड ट्रेन होता रहेगा कि टफ सिचुएशंस में जिसने गलती की थी तो आपको वो गलती नहीं करनी है. सो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये अब गेम बदल गई है, एनालिटिकल हो गई है, गेम डाटा ड्रिवन हो गई है. एक जो चीज़ मैंने और इनको कही थी, पाकिस्तान टीम के कप्तान से भी बात हुई थी और आगे चीफ सेलेक्टर से भी कहा था, मैंने कहा पेयरिंग ढूंढें आप, 2-2 के पेयर्स किस तरह से रिलेंटलेस प्रेशर थ्रू आउट क्रिएट कर सकेंगे. ये नहीं हो सकता कि एक जो है वो स्लो ऑपरेट कर रहा है, दूसरा तेज, फिर स्लो आ गया, फिर तेज, फिर स्लो. सो आप देखिए जो अच्छी टीम्स हैं दुनिया की, वो पेयर्स में रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करती हैं. सो अगर वो कर सकते हैं, हाँ इसके पीछे बहुत काम करने की जरूरत है, शायद अभी ना हो सके, बट आइडिया ये है कि आपका जो गियर आप बदलेंगे वो इन लेवल्स के ऊपर आपको बदलने की जरूरत है.
رمیز آپ کو بہت بہت مبارک ہو. عالیہ جیو سے. جی عالیہ, میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ فیئر لیس کرکٹ کی بہت بات کر رہے ہیں آپ, اور جو کہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں, کیونکہ کوالٹی کا ہمیں پتہ ہے, تو کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس اپروچ کو لے کے ہمارے پلیئرز چلتے ہیں اور وہ رزلٹ نہیں لا سکتے تو اس پریشر کو ہینڈل کر کے ہم دوبارہ پیچھے نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں, ایک جو مقصد اس پریس کانفرنس کا ہے عالیہ, وہ یہی ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں. ایز اے کرکٹر آپ مجھے سوچ لیں آپ کہ غلطیاں ہوں گی, ہم میچ ہاریں گے, کرٹیسزم بھی ہوگا, مگر اگر یہاں پہ ہم سٹینڈ لے جائیں گے تو ہماری کرکٹ اوپر نکل جائے گی. اگر پھر سے 2-3 میچ ہارنے کے بعد ہم نے گیئر واپس لگا دیا تو کنفیوژن ہوگا, جیسے ہوتا آ رہا ہے. سو بات یہی کر رہے تھے کرکٹرز کہ ہمیں کہا تو یہی جاتا ہے جی, ہم جا کے تیز کھیلتے ہیں, ہم باہر ہو جاتے ہیں. سو میں نے کہا کہ جیت ہار کا آپ چھوڑ دیں, forget about it. اگر آپ کی سوچ ہی یہی رہے گی کہ آپ بارڈر لائن کیس بن کے کھیلتے رہیں گے, سو پاکستان کرکٹ آگے نہیں جائے گی. سو میں آپ کے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو سیکیورٹی بھی دینی ہے اس ماڈل کو فالو کرنے کے لیے, اور زیادہ فیلیئرز کے چانسز ہیں, بٹ ٹیکنیک کے ساتھ. دیکھیں, ہماری ٹیکنیک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم بیسٹ بیٹسمین اور بیسٹ بولرز بنائیں گے. سو جب میں نے ٹارگیٹڈ گروتھ کی بات کی ہے نا, وہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ فرسٹ کلاس میں یا ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارے پاس ٹیکنیکل ہینڈ ہونا چاہیے. سو ایک آپ کی T20 کی تربیت ہے کہ آپ کی 50 اوورز کی, ایک ٹیسٹ کرکٹ کی ہے. سو آپ کو کئی ٹیئرز کے اوپر جو ہے آپ کے ٹریننگ اور کو سوچ ہے وہ فرسٹ کلاس لیول پہ ایک ینگسٹر کی, وہ بدلنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم, میں صبا پاشا فرام جی. جی وعلیکم السلام. میرا کوسچن ویمن ٹیم کے ریلیونٹ ہے. عروج ممتاز نے 26 کا پول بنایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھی پلیئرز ہیں جو بہت اچھا کھیلتی ہیں. ارم ہو گئی, سدرا ہو گئی, لیکن ابھی تک انہیں کانٹریکٹ میں نہیں لیا گیا. تو رمیز راجہ کا وومن کرکٹ کو لے کے آگے کیا انیشیٹیوز ہیں فیوچر میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب. دیکھیں, بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہم پیچھے ہیں, جو کہ باقی جگہ پہ دنیا میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ویمنس کرکٹ میں, ہم بہت پیچھے ہیں, اور ان کو انکریج کیا جائے گا. اور ایک سیپریٹ ونگ بھی ہے وسیم ویمنس کرکٹ کا, سو اس کو اور زیادہ ہم طاقت دیں گے. اور دیکھیں, پرفارمنس بھی ہے, یہ دونوں ہاتھ سے چلتا ہے. آپ کو انکریجمنٹ چاہیے, انسینٹیوز بھی چاہیے, پرفارمنس بھی چاہیے, نئے اور لڑکیاں کھیلنا چاہیے. سو ابھی میرے خیال میں 35 صرف کھیلتی ہیں جو کہ ہمارے سرکٹ میں ہے. سو یہ 135 ہونی چاہیے, اور کوشش یہی کریں گے کہ بڑھے اس کی تعداد. لاسٹ ون. رمیز بھائی, اچھے کوچ تو رکھ لیے آپ نے. رمیز بھائی, اچھے کوچ تو آپ نے رکھ لیے ہیں, کیا سلیکشن کمیٹی بدلنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ عاقب بھائی اور معین بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, کیا یہ بڑی ذمہ داری لیں گے؟ ان کی ذمہ داری ہے, یہ چیئرمین ہے, یہ دونوں چیئرمین ہیں, اس لیے تو بلایا ان کو یہاں. یہ کرکٹرز ہیں, کرکٹرز جو ہے سر آنکھوں پہ ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے اپنے بارے میں, نہ مجھے کوئی جاب انسیکیورٹی ہے. تو میرے لیے جو جتنے بھی سجیشنز ہوں گے, جتنی اس طرح کے کیلیبر کے پلیئرز ہیں جن کے ساتھ میں کھیلا ہوں, دیکھیں جو آپ بیٹل فیلڈ میں جن کے ساتھ آپ نے ڈگ آؤٹ شیئر کی ہوتی ہے نا, آپ کو ان کی عزت ہمیشہ رہتی ہے. سو ایک چیز تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارے پلیئرز جو ہیں, اور وہی بات ہے کہ اگر مقصد ہے پاکستان کرکٹ, تو باقی پھر اگر 19-20 بھی واقعات رہے ہوئے ہیں, سو میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سو تھینک یو ویری مچ. یہ مجھے کہنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو.